Welcome back to the beautiful world of biology and good morning friends. बाळांनो, पुन्हा एकदा जीवशास्त्राच्या सुंदर प्रदेशामध्ये सर्वांचं हार्दिक अभिनंदन. Dear all Indian rankers, in today's lecture we are going to study about variety of excretory structures which are present in the members of kingdom animals. We know that variety of excretory structures which are present in the members of kingdom animals. ॲनिमल किंगडमच्या वेगवेगळ्या मेंबर्समध्ये अर्थात नॉन कॉर्डेट अँड कॉर्डेट्समध्ये इट मीन्स दॅट इन वर्टेब्रेट ॲज वेल ॲज वर्टेब्रेट डिफरंट एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेझेंट. These different excretory structures may be protonephridia, nephridia, Malpighian tubules, or green glands. In this way, variety of excretory structures are present in the members of kingdom animals. In most of the invertebrate, simple tubular structure act as excretory structure. Listen बाळांनो, in most of the invertebrates, in most of the invertebrates, simple tubular structure act as excretory structure. Excretory structure in most of the invertebrate. Most of the invertebrate मध्ये excretory structure जे आहे ते excretory structure is a simple tubular structure. That simple tubular structure act as excretory structure in most of the invertebrates. According to our NCERT. पहा लेकरांनो, मी ऑल इनव्हर्टेब्रेट्स असं म्हणत नाहीये. मोस्ट ऑफ द इनव्हर्टेब्रेट, जास्तीत जास्त इनव्हर्टेब्रेटमध्ये एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर जे आहे ते सिंपल ट्युब्युलर स्ट्रक्चर. as well as vertebrates have complex tubular organ. That complex tubular organ called kidney, which act as excretory organ. Vertebrates have complex
tubular, complex tubular organ. This complex tubular organ called kidney. Kidney is a complex tubular organ. Kidney not a simple tubular organ. किडनी हे कॉम्प्लेक्स ट्युब्युलर ऑर्गन आहे. किडनीला आपण कॉम्प्लेक्स ट्युब्युलर ऑर्गन असे का म्हणतो? बिकॉज किडनी फॉर्म्ड बाय मेनी ट्युब्युल्स that is said to be nephron. Many nephron comes together to form kidney. Therefore, we can say nephrons are the structural and functional unit of kidney. सांगायचं तात्पर्य असं होतं, अनेक नेफ्रॉननी किडनी बनलेली आहे. Therefore, kidney is a complex tubular organ. Complex tubular organ called kidney act as excretory structure, act as excretory organ in the vertebrates. वर्टेब्रेट मध्ये एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रेटरी ऑर्गन हे किडनी आहे. आणि मोस्ट ऑफ द इनव्हर्टेब्रेट्स मध्ये सिंपल ट्युब्युलर स्ट्रक्चर ॲक्ट ॲज एक्सक्रेटरी ऑर्गन. तर मग चला बाळांनो, मोस्ट ऑफ द इनव्हर्टेब्रेट्स मध्ये हे एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर कोणते आहेत हे आपण जाणून घेऊयात. We know that protonephridia, nephridia, Malpighian tubule, green glands, these are the simple tubular structure which act as excretory structure in most of the invertebrates. Invertebrates मध्ये जे सिंपल ट्युब्युलर स्ट्रक्चर एक्सक्रीशनचं कार्य करतात, त्या वेगवेगळ्या स्ट्रक्चरबद्दल आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. चला बाळांनो, आपण एक टेबल घेऊयात आणि त्या टेबलमध्ये हे सर्व एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर आणि त्याचे एक्झाम्पल्स अभ्यासूयात. एक्सक्रेटरी ऑर्गन. एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स. त्या एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स पहा कोणते कोणते एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आहेत. एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया, 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 फ्लेम सेल्स, flame cells. Next one is a nephridia. Nephridia is a excretory structure. Then Malpighian tubules. Malpighian tubules. मी माल्फिगियन बॉडी म्हणत नाही आहे, माल्फिगियन ट्युब्यूल
असे म्हणतोय. नेक्स्ट वन इज अ ग्रेन ग्लँड्स. ग्रेन ग्लँड्स. ग्रीन ग्लँड्स, अँटेनल ग्लँड्स, याला आणखीन आपण अँटेनल ग्लँड्स असे म्हणतो. अँटेनल ग्लँड्स. अँड लास्ट वन इज अ किडनी. लास्ट वन इज अ किडनी. These are the all बाळांनो excretory organs. Excretory organ which are present in, त्याचे एक्झाम्पल आपण या ब्लॉकमध्ये घेऊयात. एक्झाम्पल्स. प्रोटोनेफ्रेडिया, फ्लेम सेल्स. Protonephridia act as excretory organ in platyhelminthus. याचे एक्झाम्पल आहे platyhelminthes. We know that platy is nothing but flat. प्लॅटी या शब्दाचा अर्थ फ्लॅट असा होतो आणि हेल्मेंथस या शब्दाचा अर्थ वर्म असा होतो आणि म्हणून आपण प्लॅटी हेल्मेंथस अल्सो कॉल्ड फ्लॅट वर्म. प्रत्येक अभ्यास हा समजून घेऊन करा म्हणजे लेकरांनो कॉन्फिडन्स येतो. प्रोटोनेफ्रिडिया इज अ एक्सक्रेटरी ऑर्गन in platyhelminthus. Then what is protonephridia? आता प्रोटोनेफ्रिडिया म्हणजे नेमकं काय? प्रो इज नथिंग बट अनडेव्हलप्ड. ज्या ठिकाणी प्रो हा शब्द येतो या शब्दाचा अर्थ आहे अनडेव्हलप्ड आणि नेफ्रो या शब्दाचा अर्थ किडनी असा होतो किंवा नेफ्रॉन. ज्याच्यामध्ये किडनी अनडेव्हलप्ड आहे अर्थात ज्याच्यामध्ये नेफ्रॉन अनडेव्हलप्ड आहे आणखीन तो पूर्णपणे डेव्हलप्ड झालेला नाही आहे आणि म्हणून त्याला आपण प्रोटोनेफ्रिडिया असे म्हणतो. प्रो मीन्स अनडेव्हलप्ड, नेफ्रो म्हणजे नेफ्रॉन म्हणजे ट्युब्युलर स्ट्रक्चर जे की तेवढी विकसित झालेली नाही आहे आणि म्हणून त्याला आपण प्रोटोनेफ्रिडिया असे म्हणतो. Protonephridia flame cells act as excretory structure in platyhelminthus. तर platyhelminthus हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. मग नेमकं platyhelminthus म्हणजे काय? तर फ्लॅटी म्हणजे फ्लॅट आणि हेल्मेंथस म्हणजे वर्म. Therefore platyhelminthus also called फ्लॅट वर्म. यालाच आपण फ्लॅट वर्म असे म्हणतो. प्लॅटीहेल्मिंथस इज नथिंग बट फ्लॅट वर्म आणि याचे एक्झाम्पल आहे प्लॅनेरिया. यालाच आपण
फ्लॅट वर्मचं जे एक्झाम्पल आहे फ्लॅट वर्ममध्ये प्लॅनेरिया. Planaria is an example of flatworm, and flatworm is nothing but Platyhelminthes, in which Protonephridia flame cell act as excretory structure. हा कन्सेप्ट ॲनिमल किंगडम या पाठामध्ये सुद्धा आपल्याला येतो. चला लेकरांनो, प्लॅटेहेल्मेंथस नंतर रोटिफर. रोटिफर. इन रोटिफर also Protonephridia act as excretory structure. Some annelids, not all annelids. In some annelids, the Protonephridia act as excretory structure as well as a cephalochordata. Another one example is the cephalochordates. सेफॅलोकॉर्डेटचं एक्झाम्पल आहे एम्फिऑक्सस. सेफॅलोकॉर्डेटमध्ये एक्झाम्पल आहे एम्फिऑक्सस. These are the example in which the Protonephridia act as excretory structure. बाळांनो, primarily Protonephridia involved in or concerned with to maintain the ionic and fluid balance. Ionic and fluid balance is nothing but osmoregulation. Protonephridia play an important role in osmoregulation. Osmoregulation is nothing but Protonephridia primarily concerned with ionic and fluid volume regulation. Ionic and fluid volume regulation is nothing but osmoregulation. And osmoregulation is nothing but to maintain the water and salt balance of the body. सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं जर झालं, ऑस्मोरेग्युलेशन म्हणजे काय? द प्रोसेस बाय विच वॉटर अँड साल्ट बॅलेन्स ऑफ द बॉडी इज मेंटेन. बॉडी फ्लुइडचं वॉटर आणि साल्ट मेंटेन करणे अर्थात आयोनिक आणि फ्लुइड बॅलेन्स करणे यालाच आपण ऑस्मोरेग्युलेशन असे म्हणतो. In this way, in these animal like the Platyhelminthus, rotifer, some annelid, cephalochordate, that is Amphioxus, in these animals, Protonephridia play an important role in two functions. One of them is the act as excretory structure as well as the osmoregulation. पहा लेकरांनो, हे प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर म्हणून पण काम करते आणि ऑस्मोरेग्युलेशनमध्ये पण काम करते. लाईक दिस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेफ्रेडिया. आता प्रोटोनेफ्रेडियाच्या नंतर आपण नेफ्रेडियाकडे जाऊयात. ड्युरिंग द कोर्स ऑफ इव्होल्युशन, उत्क्रांती होत असताना प्रोटोनेफ्रेडिया मॉडिफाईड टू फॉर्म नेफ्रेडिया आणि त्याच्यापासून लेकरांनो नेफ्रेडिया निर्माण झाले.
The example of nephridia, according to our NCERT, nephridia is a tubular excretory structure. Nephridia is a tubular. Listen, friend. Nephridia is a tubular excretory structure. It acts as excretory organ in earthworm. अर्थवर्म मध्ये नेफ्रेडिया हे एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर आहे. अर्थवर्म, other annelids and other annelids. अर्थवर्म सुद्धा एनेलिड आहे. मग अर्थवर्म म्हणजे फक्त एनेलिडा नाही आहे, आणखीन बरेच एक्झाम्पल त्याचे आहेत. तर अर्थवर्ममध्ये आणि अदर एनेलिड्समध्ये नेफ्रेडिया ॲक्ट ॲज एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर. In these animal, nephridia helps to remove nitrogenous waste. Nephridia helps to remove nitrogenous waste. Nephridia helps to remove nitrogenous waste. Nitrogenous waste रिमूव्ह करण्यामध्ये नेफ्रिडिया अतिशय महत्त्वाचं कार्य करते. इतकंच नव्हे, इन अर्थवर्म अँड अदर एनेलिड्स नेफ्रिडिया मेंटेन द आयोनिक and fluid balance of the body fluid. It means that nephridia also play an important role in osmoregulation. It also play an important role in osmoregulation. नेफ्रिडिया सुद्धा ऑस्मोरेग्युलेशन मध्ये कार्य करते. चला लेकरांनो, आता आपण एक्सक्रेटरी ऑर्गन माल्फिगियन ट्युब्युल्स कडे जाऊयात. माल्फिगियन ट्युब्युल्स, माल्फिगियन बॉडी आणि माल्फिगियन ट्युब्युल या दोन शब्दामध्ये फरक आहे. माल्फिगियन ट्युब्युल्स आर प्रेझेंट इन इनव्हर्टेब्रेट्स. माल्फिगियन बॉडी प्रेझेंट इन व्हर्टेब्रेट्स. ह्युमन बीइंगमध्ये नेफ्रॉनमध्ये माल्फिगियन बॉडी असते. म्हणजे आपण किती केअरफुली अभ्यास करणं आवश्यक आहे. माल्फिगियन बॉडी, माल्फिगियन ट्युब्युल्स. एक्झाममध्ये आपण ऑप्शन केअरफुली रीड नाही जर केले तर त्या ठिकाणी आपला मार्क जाऊ शकतो. जसं की या ठिकाणी प्रोटोनेफ्रिडिया आणि नेफ्रिडिया या दोन्ही डिफरंट स्ट्रक्चर्स आहेत. अगदी त्या पद्धतीनं माल्फिगियन बॉडी वेगळं आणि माल्फिगियन ट्युब्युल्स वेगळं. माल्फिगियन ट्युब्युल ॲक्ट ॲज excretory structure in most of the insect, including arthropoda, that is cockroach. Malpighian tubule act as excretory structure in most of the insect, including cockroach. Most of the insect, including cockroach. बऱ्याच वेळेस कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये याच्यावर प्रश्न विचारला गेला आहे. कॉक्रोचमध्ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन
किंवा एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर काय आहे, तर माल्फिगियन टिब्यूल हे एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर आहे. हा कन्सेप्ट आपल्याला स्ट्रक्चरल ऑर्गॅनायझेशन इन ॲनिमल या पाठामध्ये सुद्धा येतो, इन्क्लुडिंग कॉक्रोच. कॉक्रोचमध्ये माल्फिगियन टिब्यूल्स हे एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर आहे. In cockroach, Malpighian tubule also helps to remove the nitrogenous waste. कॉक्रोच मध्ये माल्फिगियन टिब्यूल काय काम करते? helps to remove nitrogenous waste. Helps to remove nitrogenous waste, as well as Malpighian tubule play an important role to maintain ionic and fluid balance of the body fluid. Therefore, it also play an important role in osmoregulation. ऑस्मोरेग्युलेशन. पहा लेकरांनो, या शब्दामध्येच अर्थ दडलेला आहे. ऑस्मो या शब्दाचा अर्थ वॉटर असा होतो. ज्या ज्या ठिकाणी ऑस्मो शब्द येतो त्याचं मिनिंग आहे वॉटर. ऑस्मोरेग्युलेशन म्हणजे फक्त वॉटर बॅलेन्स करणे नव्हे, वॉटर आणि साल्ट, दॅट इज आयॉन बॅलेन्स. वॉटर आणि आयॉन बॅलेन्स करणे या प्रक्रियेला आपण ऑस्मो रेग्युलेशन असे आपण म्हणतो. माल्फिगियन टिब्यूल मोस्ट ऑफ द इन्सेक्टमध्ये ऑस्मो रेग्युलेशनमध्ये पण काम करते. रिमूव्हल ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट ॲज वेल ॲज इट ॲक्ट ॲज एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर. Next one is बाळानो, the another excretory organ, green glands. Green glands also called antennal glands. Antennal gland, that is green gland, act as excretory organ in crustaceans. क्रस्टेशियन्स मध्ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन हे ग्रीन ग्लँड्स आहेत. क्रस्टेशियन्स दॅट इज प्रॉन्स. क्रस्टेशियन्स मध्ये आणि प्रॉन्स मध्ये एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर हे ग्रीन ग्लँड्स आहेत. त्यालाच आपण अँटेनल ग्लँड असे म्हणतो. ग्रीन ग्लँड अँड द फ्लेम सेल या दोन शब्दामध्ये फरक आहे. प्रोटोनेफ्रिडिया कॉल्ड फ्लेम सेल्स. प्रोटोनेफ्रिडियाला आपण फ्लेम सेल्स असे म्हणतो आणि ग्रीन ग्लँड्सला आपण अँटेनल ग्लँड्स असे म्हणतो. अँड दे ॲक्ट ॲज एक्सक्रेटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर इन क्रस्टेशियन्स. प्रॉन्स यांच्यामध्ये ते एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर म्हणून काम करतं. आणि बाळानो, लास्ट वन इज अ किडनी. अँड किडनी इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स टिब्युलर ऑर्गन. दॅट कॉम्प्लेक्स टिब्युलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी, त्याला आपण किडनी असे म्हणतो. And kidney act as excretory organ in all vertebrates. In all vertebrates, kidney act as excretory organ. All vertebrates. In all vertebrates. All vertebrates मध्ये किडनी हे एक्सक्रेटरी ऑर्गन म्हणून काम करते. हा चार्ट अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. कोणत्या ऑर्गॅनिझममध्ये कोणता एक्सक्रेटरी ऑर्गन आहे आणि त्याचं एक्झाम्पल काय याचा अभ्यास आपण केला तर पहा लेकरांनो,
In Platyhelminthus rotifer, some annelids and cephalocordate excretory organ is protonephridia. In earthworm and other annelids, excretory organ is nephridia. It plays an important role. Helps to remove the nitrogenous waste as well as osmoregulation. In most of the insect, including cockroach, excretory organ is a Malpighian tubules, not Malpighian body. And green gland act as excretory organ in crustacean prawns, and in all vertebrates, the kidney act as excretory organ. तर बाळांनो, आता बाकीचा जो भाग आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये अभ्यासूयात.